Всем привет! Меня зовут Альбина, и вы снова на нашем канале Memos Home Construction. Вы уже посмотрели наш первый выпуск, и мы получили очень много обратной связи. Вам было интересно, и вы хотите дальше интереснее знакомиться с нашей командой. Хотите видеть, как мы работаем, и как идет развитие компании дальше, и какие у нас дальнейшие планы. Поэтому сегодня я решила показать вам красоту Memos Home. Вы подумаете, что я опять хочу вам показать хамам, сауны, бассейны и прочее. Но нет, у нас не все так просто. После того, как менеджер уже продал квартиру в комплексе Memos Home и сопроводил клиента до сделки, до получения всех необходимых документов, мы предлагаем клиенту эксклюзивный дизайн-проект, который он оговаривает при встрече с дизайнером, обсуждает все детали, важные ему для жизни, комфортной в его квартире. Поэтому я сегодня решила познакомить вас в этом выпуске с нашим дизайнером интерьеров госпожой Нихаль Эрдемир. Oh, hello! Merhaba. Nasılsınız? İyiyim hayatım. Sen Çok nasılsın? güzel, ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Hoş geldin. Bizim takipçilerimiz dört gözle bekliyorlar onlara iyi bir güzel daire göstermemizi. Gidelim mi? Bence gidelim, hiç bekletmeyelim de yukarıdakileri. Bakalım. И по традиции в турецких семьях никогда в гости с пустыми руками не идут. Это либо маленький подарок, либо сладости к чаю или кофе. Hello! Hello! Здравствуйте! Welcome! Рада вас видеть. Принимайте от нас маленькие подарочки. Спасибо. Цветочки. Bu da bizden sana baklava. Расти моя попа. Людмила, в первую очередь мы очень благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашем проекте и разрешили нам провести интервью в вашей роскошной квартире. Я с удовольствием это делаю, поверьте. Spasibo большое. Nihal Hanım, öncelikle size soru sormak istiyorum. Tabii. İç mimarlığına nasıl geldiniz? Bu sizin ilk zanaatınız mı yoksa sonradan mı geldi? Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Nihal Erdemir. 22 yıldır Memos Home'la, yani en başından beri birlikte yer alıyoruz. Aslına bakarsanız ben bu şirketin after sale service dediğimiz, yani sonradan hizmet veren, yani satış sonrasında hizmet veren bölümünün yetkilisiyim. Tabii bu satış sonrası servisin içerisinde birçok şey var. Bunun içerisinde dairenin bakımından tutun da tadilatı, işte sonrasında müşterinin herhangi bir teknik arızası çıktığında bunların kovalanması ve iç mimarlık hizmeti de bulunuyor. Kendim şahsen iç mimar değilim ama dizayn konusunda çok iyi olduğumu iddia ediyorum. Tabii burada da yılların vermiş olduğu tecrübeyle aslında bunu elde ettiğimi düşünüyorum. Kendi departmanımızda iç mimarlarımız da var. İşte ben onlara en azından şunu anlatıyorum. Diyorum ki bakın, müşteriyle doğrudan ben iletişime geçtim. Bunları istiyorlar. Bu renklerle çalışmak istiyorlar. Burada şu şekilde çalışmamız gerekiyor diye. Doğrudan, yani müşteriyle iletişimde olan kişi benim. Ama evet, asıl soruna gelecek olursak iç mimar mıyım? Değilim. Fakat bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Yani bir iç mimar kadar zevkli olduğumu düşünüyorum. Asıl mesleğim aslında tercümanlık, hiç alakası yok. Keşke bu mesleği en başından beri seçseydim. Ama seçmedim. Yani o zamanlardaki şartlar daha farklıydı. Ama çok memnunum. En azından bu departmanın yetkilisi olup bu departmanı yönetebildiğim ve böyle yani mutlu müşteriler kazanabildiğim için de çok memnunum. Zaten projeleriniz çok güzel, evet. Ve herkes bunları gördükçe çok memnun oluyorlar. Evet. Ve siz gerçekten iç mimarı olmadığınız hiç bile aklımdan geçmemişti. Açıkçası söylüyorum. Yok, değilim. Açık ve net söyleyeyim. Yani bizim yanımızda çalışan çalışma arkadaşlarımıza, mimarlarımıza çok yol gösterici olduğumuzu düşünüyorum. Çok keyifli bir süreçti bizim için burası. Özellikle benim için çok beğendim. Yani insan kendi yaptığı işi bu kadar mı beğenir? Evet, çok beğendim.
Прослушали мы ответы госпожи Нихаль Эрдемир. Сейчас спросим вопросы у наших клиентов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, расскажите нашим подписчикам, нашим клиентам будущим, почему Алания, как вы выбрали и остановились здесь? Ну, наверное, нужно начать с того, что каждый человек, который живет в Средней России, мечтает иметь маленькую квартиру или дом на море. Солнечная страна, больше всего солнечных дней в году, самый теплый регион Турции. Наверное, поэтому все звезды сошлись на Алании. Я какое-то время смотрела на YouTube разных блогеров, которые живут в Алании, имела уже какую-то общую картину, плюс неоднократный отдых в Турции и в Алании в том числе. Таким образом, все сошлось на Алании. Я поняла, спасибо. А помните ли момент, как вы познакомились с компанией Memas Home? Да, конечно. Когда я уже конкретно присматривала застройщика и какие-то объекты, которые бы нам могли подойти, опять же в Ютубе я увидела ролик вашего сотрудника, который рассказывал о жилых комплексах и о апартаментах, которые вы строите и продаете. Мы созвонились, то есть я сделала звонок, мне перезвонили, организовали встречу, мы сюда приехали на неделю. Компания Memas Home нас очень хорошо встретила, разместила, и за это время мы, в принципе, уже осмотрели все их объекты. Также компания Memas Home имела в своем портфолио апартаменты других застройщиков, они тоже нам их с удовольствием показали, но качество застройки, планировка квартир, и в итоге мы остановились именно на застройщике Memas Home, именно на их объекте, именно на этой квартире. И, в принципе, ни капельки пока об этом не пожалели. Видите, супер. Это эксклюзивное все-таки предложение. Очень нравятся высокие потолки в квартире, очень нравится, ну, такая как бы необычная планировка. Каждая комната, мы сейчас посмотрим, не похожа на другую, поэтому мы выбор сделали в пользу нас. Пользу Memas Home. Spasibo вам за это большое. Давайте пройдемте посмотрим эту чудесную квартиру. Здесь есть что посмотреть? Ama dur. Eklemek istediğim bir şey var Tabii benim. ki. O da tabii ki Ludmila bu konuda biliyorsunuz işler bazen hiç planladığınız gibi gitmiyor. İşte ertelenebiliyor. Çok beklettik. Yani bundan dolayı da gerçekten anlayışından dolayı ayrı bir teşekkür ediyorum ona. Özür de diliyorum. Tabii ki normalde 4 ay dediğimiz teslimat süresi maalesef ki 6-6,5 aya kadar uzadı. Tabii burada bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı da oluyor. Ki genelde elimizde olmayan nedenler. Çünkü hani bekliyorsun, işi bekliyorsun, aksaklıklar yaşanabiliyor. Anlayışı için tekrardan çok teşekkür ediyorum ona. В принципе, я могу сказать, что мы не упирались в конкретные сроки, и ввиду того, что в процессе реализации проекта даже мной вносились какие-то коррективы в той или иной отделке, поэтому для нас было важно финальный результат. Качество и финальный результат, чтобы нас все устроило, мы готовы были подождать, и здесь никаких претензий у нас с компанией нет. Все супер. Ben anladım ama. Ben sonuç odaklıyım diyor herhalde. Sonuç çok iyi çıktı diyor. Evet. Öyle dedi değil mi? Bak gördün mü? Buldum. Рушей çözmüşsünüz. Çözdüm o işi. Пройдемте тогда посмотрим Hadi эти gidelim. апартаменты. Эта комната задумывалась нами изначально как гостевая комната и по совместительству рабочее место, мини такой кабинет. Да, исходя из этого
мы предусмотрели сюда не кровать, постоянное спальное место, а раскладной диванчик, чтобы гости наши или родственники, приезжие могли остановиться, переночевать, и одновременно сын или супруг могли поработать в уединенной, так сказать, атмосфере, не в спальне, не в салоне. Я считаю, что мы достигли этих целей, поскольку рабочее место присутствует, спальное место присутствует. Также в квартире отсутствовала отдельная зона хранения. Ну, у нас называется кладовка. Я не знаю, как называется Депо это в Турции. называется. Поэтому мы придумали совместно с Нихаль вот такое сооружение мобильное, которое, мне кажется, великолепно удалось Ахмету реализовать. Оно такое небольшое, незаметное, вписалось, гармонирует с каминной зоной. Мне кажется, что получилось все на 5. Все получилось отлично, мне очень нравится. Если вам нравится, нам вообще супер нравится. Это родительская спальня. Главной целью было сделать ее в теплых, спокойных тонах, о чем я и сказала Нихаль. Это было мое основное пожелание. По-моему, мне кажется, что удалось это реализовать прекрасно. Несмотря на то, что здесь присутствует несколько цветов, много светильников, зеркала, все это смотрится очень гармонично, по-моему. Да, очень. Прекрасное место для сна и отдыха. Да, также в родительской спальне присутствует удобная гардеробная комната и собственный санузел с ванной. Это ванная комната в родительской спальне. В Турции сама ванная очень редкое явление, но это было моим пожеланием в проекте, так как мы в России привыкли в холодные вечера принимать ванну. Я думаю, что здесь она тоже будет пользоваться спросом. Yani tabii bazen bazı şeyleri anlamak zor oluyor. Yani çünkü daha önce kullandığı, hani Rusya'da kullandığı bir şeyi bize tarif ederken, yani bu bildiğimiz normal basit bir küvet aslında. Ama biz bunun üzerine mermerle kaplayıp, yani en üstünü mermerle kaplayıp artık altına mobilya yaptık. Şimdi tabii bu daire Ludmila aldığında bir tık bitmişti. Yani bazı şeyleri çoktan yerleşmişti. Ne gibi örneğin hani bataryalar diyelim, duşla ilgili olan bataryalar, işte musluklar vesaire gibi şeyler. Hepsinde değişikliğe gittik. En çok zorlandığımız da bu oldu. Onu da çözmüşsünüz. Çözdük ama nasıl çözdük? Yani çünkü bu zaten hani bu bir sistem örneğin. Bu içerisinde kendine bağlı bir sistem ve bunu hani sadece gümüşü var dediler. Hani krom olanı ve biz krom olanını taktırmıştık başta. Ama şimdi Ludmila giriyor, çıkıyor, giriyor. Hani bunları gold seçtik. Diyor ki bu olmamış, bu olmamış. Bunu değiştirelim diyor. Bunda bayağı zorlandık. Hani aynı bu sistemi uygulayabileceğimiz, içindeki sistemi uygulayabileceğimiz gold'u bulmakta. Sonunda onu da bulduk, bitti. Sizin yemeğinize çok teşekkür ederiz bu arada. Ve çalışanlarımız maşallah çok becerikliler. Evet. Bazen bir daireyi özel kılan bazı faktörler vardır. Örneğin bu dairedeki en özel şeylerden biri bence üstüne kullandığımız koryan malzeme. Zaten Alanya'da çok kolay bulunabilen bir malzeme değil. Antalya'dan getirttirdik biz bunu. O şekilde yaptırdık müşterimizin isteği üzerine. İşte üstüne koyduğumuz diyelim bu aksesuarlar falan hepsi mermer yapımı, hepsi özel olarak seçildi. Biz ikimiz birlikte gittik, birlikte yaptık seçimlerimizi. Ben onun da çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Yani Ludmila'nın. Eğer o bu kadar zevkli olmasaydı ben bu işten de bu kadar keyif alamazdım. Bir de genel olarak hani genel bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle ki zaten işten anlayanların hepsi de bilir. Kullanılan bütün malzemeler burada tamamen lake ya da doğal kaplama. Burada herhangi bir normal bir lam kullanmadık. Hepsi özel boya, hepsi özel tercih edildi. Biz bu yola girmeden önce diyelim müşteriyle iletişime geçtiğimiz zaman onun gerçekten tam olarak ne istediğini çok iyi dinleyerek anlayabiliyoruz. Yani iyi dinlersek o zaman hani renkler, işte kullanmak istediği malzemeler, bütçe de tabii bir yerde çok önemli. Yani harcayabileceği bütçe gibi faktörler işin sonucunu bu şekilde belirleyebiliyor.
Daire çok güzel oldu. Güle güle otursunlar. Я, так как находилась большая часть времени в обычных переговорах, когда шла здесь работа, и знаю, что этой комнате уделилось очень большое внимание во многих акцентах, поэтому она получилась действительно сногсшибательной. Ludmila birkaç kere söyledi, oğlumun odası benimkinden güzel oldu diye. Ama seçim, yani o en başta o odayı seçti, o da burayı seçti. Gerçekten muhteşem bir oda oldu. Yani bir ebeveyn yatak odasının bile üstüne çıktı diyebiliriz yani. Да, это действительно комната сына. Изначально мы планировали, очень хотели использовать здесь, в ее отделке, натуральный камень. Нихаль предложила использовать оникс. Мы даже не думали, что так фантастически красиво получится. Вот этот зеркальный шкаф, который, в принципе, не виден в комнате, да, он как будто бы жил здесь всегда и был, но посмотрите, сколько отделений и какой он вместительный получился. Ну, плюс вот эта подсветка из оникса в зоне кровати, ну, мне кажется, просто прекрасно. Очень красиво. Невероятно. Да, эта комната является нашим фаворитом. Несмотря на то, что это спальня сына, мне ее стиль, исполнение, цвета нравятся больше всего. Исходя из того, что коридор в этой квартире большой, длинный, но не очень широкий, мое пожелание было, чтобы в исполнении были только светлые тона и зеркала. Вот в таком исполнении, мне кажется, вместе с такими настенными панно с подсветкой, он стал как-то значительно шире и больше в размерах. Это исполнение, я думаю, самое выгодное для такого пространства. Людмила, в первую очередь спасибо вам огромное за наш прием, за то, что вы поучаствовали в нашем проекте. Для подписчиков наверняка было очень интересно с уст клиентов услышать про компанию Memas Home. Вы показали, скажем так, свое гнездышко, свое уютное место, которое вы выбрали и которое мы вам смогли реализовать. Вашу mectu, которая была sperva na bumage. Size de teşekkür ederiz Nihal Hanım. Bizim projemize davet ettik. Siz de bizi çevirmediniz, geldiniz. Yaptım, çok güzel. Çok güzel bir daire piyasada çıkmış. Onu birlikte yaptık değil mi? Diğer müşterilerimiz de bu türlü daireye sahip olabilirler. Evet, tabii ki. Уважаемые наши клиенты, уважаемые наши подписчики, вы сегодня увидели невероятную квартиру в проекте компании Memas Home Oba Royal Garden. Такие проекты есть, такие проекты еще будут строиться, поэтому не стесняемся, звоним по телефонам, которые вы видите всегда на наших экранах, мы вам сможем реализовать такую же, либо другую вашу мечту. Вы не стесняйтесь, рассказывайте все. Точно так же, как я говорю, нам, риэлторам, очень важно услышать, что хочет клиент, на каком этаже, в какую сторону смотрят окна. То же самое подтвердила сегодня госпожа Нихаль Эрдемир, что в дизайн-проекте тоже важно услышать запрос клиента. Чего он хочет? Цвет, свет, пространство. Это очень важно. Самая главная наша задача при работе с клиентами – услышать. Изначально данная терраса была открытой. Нам показалось это не совсем комфортно, поскольку сторона солнечная, окон в квартире так много, и мы решили организовать вот такой сдвижной навес.
По-моему, получилось прекрасно. То есть можно быть с навесом, можно быть без навеса, но от солнца он очень хорошо скрывает. Да, и тут у вас наверняка будет еще мебель какая-то, я Да, думаю. к сожалению, мы не успели осуществить доставку мебели, поэтому вот стоим как три курочки на жердочках. Хотелось бы уже, конечно, сидеть, но все равно мне кажется, что отделка, навес, все это вместе очень как-то обуютило Очень эту уютно. Как будто зону. и в комнате, как будто и на свежем воздухе. Да. Я желаю, чтобы в этой квартире вы прожили самые яркие, самые счастливые и красочные свои моменты в жизни. Спасибо огромное, Альбина, спасибо огромное, Нихаль, Спасибо size de efendim. за успешную реализацию такого прекрасного проекта. Мы рады. Рады, что вам понравилось. Ребята, я с вами прощаюсь. Вы были на нашем канале Memas Home Construction. Если вы увидели это видео случайно, то не забудьте подписаться на все наши каналы. У нас есть Telegram, Instagram, Facebook, YouTube. И вы всегда будете в курсе последних новостей и интересных презентаций наших объектов. До новых встреч!